బట్టతలపై వెంట్రుకలు మొలిపిస్తానంటూ ఇటీవల హల్చల్ చేసిన వ్యక్తి గుర్తున్నాడా? అతడు మళ్ళీ ఓల్డ్ సిటీలో ప్రత్యక్షమయ్యాడు. తనపై కేసులు నమోదయ్యాయని పారిపోయాడంటూ ప్రచారం జరిగింది. అయితే తాను ఎక్కడికి వెళ్లలేదంటున్నాడు వకీల్. తాను రూపాయి తీసుకోకుండా వేలాది మందికి ఫ్రీగా హెయిర్ ట్రీట్మెంట్ అందించానని చెబుతున్న వకీల్తో మా ప్రతినిధి రానా ఫేస్ టు ఫేస్. ఎవరికైతే జుట్టు లేనటువంటి వారు ఉన్నారో తల వెంట్రుకలు, ఆ తల వెంట్రుక లేని వారికి తన మందులు, తన ఆయిల్ రాసి మొలిపిస్తున్నాడు. సో దానివల్ల చాలామందికి సక్సెస్ అయింది. వాళ్ళందరూ ఆ దావారంలో వ్యాప్తి చేయడంతో పెద్ద ఎత్తున కూడా వస్తున్నారు. ఇంత చిన్న ప్లేస్లో చూడొచ్చు. ఇంతే ఆల్రెడీ ఇక్కడ కటింగ్ చేసుకునే వాళ్ళు కటింగ్ చేసుకుంటున్నారు, ఇక్కడ ఎదురు చూసేట వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నారు. అయితే నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఎగ్జాక్ట్గా ఆయన ఎట్లా చేస్తాడు, ఏ మందులు వాడుతున్నాడు, ఆ మందులు ఏముంటుంది, అసలు ఏ ఊరైనా ఈ మొత్తం అంతా కూడా నేను ఒకసారి చూపిస్తాను. రండి ఒకసారి. ఎందుకంటే ఇంత చిన్న ప్లేసు, జస్ట్ స్మాల్ ప్లేస్ ఇది. సో ఎవరన్నా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే, ఎందుకంటే వెంట్రుకలు మొలిపిస్తున్నారంటే పెద్ద హాస్పిటల్స్ వీళ్ళందరూ అనుకుంటారు. సో ఇదే సెటప్. ఒకసారి మనం చూడొచ్చు మొత్తం అందరూ కూడా. సో ఈయన కోసం ఏ రకంగా అయితే ఎదురుస్తున్నారు. సో ఇందాక నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వ్యక్తి వకీల్ అనేది ఈయన కోసమే మొత్తం ఈ వకీల్ అంటే. సో చూడొచ్చు ఆల్రెడీ కస్టమర్ రెడీగా ఉన్నారు. సో మొత్తం అంతా గుండు కొట్టించేశారు, మొత్తం ఇదంతా బాల్డ్ హెడ్డే. సో ఆయనకి ఈయన తన మొత్తం ఏదైతే ఉందో ఔషధాలు తీసుకొచ్చారో అవంతా కూడా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనపడుతుంది. చూడండి మొత్తం నీట్గా. సో అంతే. क्या प्रोसेस कैसा रहता है वकील भाई, बोलो सर। ये प्रोसेस इसका ऐसा रहता है, एक बार जब दवाई लगाते हैं हम लोग, फर्स्ट टाइम बाल निकाल के लगाना, 3 सीटिंग रहती है इसकी, 3 बार लगाना है। फर्स्ट टाइम बाल निकाल के लगाना, फर्स्ट टाइम बाल निकालने के बाद जब दवाई हम अप्लाई करेंगे उसके 5 दिन का प्रोसेस रहता है इसका। 5 दिन का प्रोसेस वो ये रहता है, 5 दिन तक साबुन, शैम्पू, गर्म पानी ये नहीं लगाना और सर को खुला रखना। आप नमाज को जा रहे हैं, कैप भी नहीं लगाना। नमाज को जा रहे हैं तो आप टोपी लगाइए आप, फिर उसके बाद में निकाल दीजिए। खोपरे का तेल, जो पैराशूट ऑयल, खाली फिंगर से हल्के हल्के हाथ से अप्लाई करना है जी। और बारीक बारीक रूट्स, बारीक बारीक जो हल्के हल्के दाने होते हैं, हल्के हल्के दाने होते हैं, वो आपके स्किन के अंदर से रूट्स बाल निकलने के लिए होते हैं वो बाहर। अच्छा। जी। और जब धोएंगे हम, जब उसको लगाए बाद थोड़ा सेफ्टी से आँखों कवर करके उसको धो लेना साफ, आंखें कवर करके धो लेना है। और आंखों में देना जी 10 मिनट में धो लेना है वो, 10 मिनट में धो लेना है। और 15 दिन में इंशाल्लाह 100% रिजल्ट आता। अच्छा। और 60 बड़े बड़े हॉस्पिटल से डॉक्टर से पूरा बाल निकल के पूरा रिसर्च कर रहे हैं, आप फ्री पे कर रहे हैं जी। जो फ्री में ये कर रहा हूँ मैं, ये असल में ये है मेरे दादा का नुस्खा। अच्छा। मेरे दादा करते थे। कितने साल से कर रहे हैं पूरा? मेरे दादा पहले करते थे, 2010 में उनका इंतकाल हुआ। अच्छा। उस टाइम पर सोशल मीडिया नहीं थी, गांव की चीज़ गांव में रह जाती थी। तो जब मैं देखा यहाँ पे हैदराबाद में, मैं हैदराबाद में 12 साल से रहता हूँ, 12-13 साल से, 2013 से मैं हैदराबाद में रहता हूँ। तो मैं क्या देखा, थोड़े दिन से जो ना तकरीबन स्टेटों में, दिल्ली, अकोलाबाद, जो ना तकरीबन जो ना लोग बाग अपने हैदराबाद के भाया दवाई लगवाने के लिए वहाँ जा रहे थे दिल्ली। तो मैं बोला जब मेरे दादा का नुस्खा है, मैं हैदराबाद में इतने साल से रह रहा हूँ, तो मैं क्यों नहीं करूँगा इनको। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने जने मेरे पास में आए, एक जने को भी ना जो बोलते ना इन्फेक्शन हो गया, जो हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं बोला, एक कंप्लेंट नहीं है सर। मेरे पास में कोई केमिकल नहीं है, आप देख सकते हो आप। तो क्या है, कौन सा दवाई है वो, क्या है उसमें उतना पूरा क्या है सर? मेरी बात बताइए आप, ये थोड़ा नुस्खा है मेरे दादा का, इसको मैं सर आपके सामने शेयर नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है जी। जो है आपके सामने ये रहा, देखो आप, ये देख सकते हैं आप, ये है। और फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। खाली वो अप्लाई करना जी, अप्लाई करना है उसको, ऐसा लगा के ऐसा अप्लाई कर देना सर पे। अच्छा। ऐसा अप्लाई कर देना, 10 मिनट में निकाल देना है। अच्छा ठीक है। और एक चीज़ बात सर, जो बोल रहे हैं थोड़े जने मेरे को, न्यूज़ चल रहा है अपने हैदराबाद में, न्यूज़ चल रहा है बहुत चला। सोशल मीडिया में कुछ चल रहा है क्या, आप बागिया बोल के पूरा वायरल हो रहा? जी, मैं इसलिए गया, मेरा 5 तारीख और 6 तारीख को मैं दवाई लगाने वाला था। अच्छा। तो दिल्ली पे यहीं लगाने वाला था मैं। तो मेरा इरादा था 7 तारीख को दिल्ली निकलने का। मैं अपने इंस्टाग्राम के जरिए पहले लोगों को बोल दिया मैं 7 तारीख को दिल्ली जा रहा हूँ। तो थोड़े घर की जिम्मेदारियाँ थे, मैं घर का बड़ा अपने। दिसंबर में 8 दिसंबर को मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। 8 दिसंबर को मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, मैं घर का बड़ा अपने। तो उनके बड़े के होते साथ थोड़े जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आए। ये पूरे काम के साथ साथ घर की जिम्मेदारियाँ, घर पे मेरी अम्मा दादी रहती घर पे, उनकी जिम्मेदारियाँ भी मेरे ऊपर थी। तो इसके चक्कर में मैं अपने गांव गया,
तो ये भाग गए। यूपी में रहता है क्या? यूपी 20 में मेरा गांव है, जिला बिजनौर, ग्राम आलमपुर एड़वा मेरे गांव का नाम है सर। मैं अपनी वीडियो में अपने इंस्टाग्राम पेज पे मैं अपने पूरे गांव को दिखाया। अगर मैं ठगने का होता, जो बोल रहे लूट लिया, ये ठगने का होता था साहब। ये दुकान मेरी 10 साल से है, मेरी दुकान 5 स्टार होती थी, देखो आप मेरी दुकान कैसी है। तो मेरे भाई, मेरा ठगना नहीं है, मेरा आप लोगों की खिदमत करना। जो और स्टेट में हो रहे मैं भी खिदमत कर रहा हूँ। और आपने देखा होगा 16 तारीख को, सॉरी 23 तारीख को सलमान दिल्ली यहाँ हैदराबाद में आ रहा लगाने के वास्ते। जब साहब उन्हें हैदराबाद, दिल्ली से हैदराबाद लगाने के लिए आ रहा, तो मैं तो भाई आपके बीच में हैदराबाद में रहता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ ना भाई आप लोगों की खिदमत। आप लोगों की खिदमत करना बोल के है, आप लोगों की खिदमत करना बोल के जो ना मैं कर रहा हूँ ये काम। अब इसमें लोग बाग सोचेंगे भाग गया या वकील लूट लिया। मेरे भाई, मैं फैमिली के साथ में रहता हूँ, मेरे बच्चे न्यू मॉडल स्कूल में पढ़ते हैं, 4 बच्चे मेरे को, मैं पूरी फैमिली के साथ में रहता हूँ, मैं भागूंगा क्यों? मेरी दुकान छोड़ के भाग जाता हूँ मेरे भाई। गलत अफवाह मत फैलाओ मेरे भाई। और जो सा हॉस्पिटल में जो बोल रहे हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरे को बताइए आप। अगर मेरी दवाई से किसी को नुकसान हुआ, उसका मैं खुद बढ़ता हूँ। अगर किसी की आँखें जा रही तो खुदा अल्लाह को राजी रख के अपनी आँखें दे देता हूँ उसको। अगर आप तुम जाके देख सकते हो, पुलिस स्टेशन में बोल रहे हैं, पुलिस वाले पीछे पड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा, पुलिस वाले वकील को ढूंढ रहे हैं, पीछे पीछे भाग रहे। एक कंप्लेंट नहीं है साहब मेरे खिलाफ। बताओ आप, मैं एक खिदमत करना चाह रहा हूँ। చూడండి అతని కాన్ఫిడెన్స్, ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం ఇక్కడ అందరికీ కూడా మెడిసిన్ ఇచ్చారు, ఇదంతా కూడా అప్లై చేశారు. అప్లై చేసిన తర్వాత ఢిల్లీకి వెళ్ళాడు. ఢిల్లీలో పని ఉంది, అది కూడా అంతా కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్లో నేను చెప్పాను, నేను ఎందుకు వెళ్తున్నాను, ఎప్పుడు వస్తానని కూడా విషయం చెప్పాను. కాకపోతే కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో కావాలనే ఈ పబ్లిక్ని అంతా కూడా వాళ్ళకి మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ఇతను వకీల్ అనే వ్యక్తి పారిపోయాడు, అతను చాలా తప్పు చేశాడు, అతనంతా కూడా ఫ్రాడ్ చేస్తున్నాడంటూ, ఎవరికి ఎలాంటి ఇబ్బంది, అందరికీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చాయంటూ కూడా పెద్ద ఎత్తున వైరల్ చేశారు. నేను ఎక్కడికి పారిపోలేదు, నేను ఇక్కడే ఉన్నా, 12 ఏళ్ళ నుంచి ఇక్కడే ఉన్నా, నా ఫ్యామిలీ కూడా ఇక్కడే ఉంది, మొత్తం కూడా అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. దాంతోపాటు ఇంకో ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాడు. నా దగ్గరికి వచ్చినటువంటి కస్టమర్స్ ఒక్కరు కూడా నెగిటివిటీ అనేది ఇప్పటి వరకు చెప్పలేదు. దానితో పాటు ఇప్పటి వరకు నాకు ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చిందనేది కూడా ఎవ్వరు కూడా ఇప్పటి వరకు చెప్పలేదు. సో నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. తరతరాల నుంచి మా ఫాదర్ కానీ, మా ఫోర్ ఫాదర్స్ కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా ఇలాంటి వైద్యమే చేస్తున్నారు. సో ఎప్పటి నుంచో వస్తుంది, నేను ఇప్పుడు ఫ్రీగా చేస్తున్నాను, నాకు అంత ధైర్యం ఉంది, నేను మొనిపించగలుగుతాను. వెంట్రుకలు కానీ, జుట్టు కానీ, ఎవరికైనా అంతే వంశపారపర్యంగా ఊడిపోయినటువంటి వారికి కూడా నేను పూర్తి స్థాయిలో నేను మొలిపించి చూపిస్తానని కూడా ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాడు. ఓయేనా भाई, आप चैलेंज कर रहे हैं ना? पर चैलेंज कर रहा हूँ सर। आप फर्स्ट टाइम में 30%, 20, 30, 40% बाल फर्स्ट टाइम में आते सर मेरे पास में। देखिए, आइए सर, इधर आइए सर। ये सर को देखिए, कस्टमर కూడా వచ్చాడు. फर्स्ट टाइम दवाई लगाया बड़े भाई। सबसे पहले मैं शुरू करूँ। अच्छा, ये देखो पूरे बाल इनको भर गया है। आपका फर्स्ट टाइम है पूरा? हाँ, first इधर time है। इधर आके लगा क्या? ऐसा था मेरे को यहाँ, हाथ फिराओ मालूम पड़ता, हाथ फिराओ जी ऐसा, चुप रहा क्या कुछ भी, अरे फिर आ रहा ना उस्ताद। 600 की दवाएं डाल रहे हैं, तेला लेके जा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं बोल रहे, खरीद फ्री में लगा रहा उसको बोल रहे हैं। ठीक है ఎమోషన్ అయిపోతున్నాడు కస్టమర్. సో ఒక్కసారి చూద్దాము, ఇంకా వచ్చారు. ఎందుకంటే ఎవరికైనా నిజంగానే ఒక వ్యక్తి సక్సెస్ అవుతున్నాడా, లేకపోతే ఏదో చిన్న మెడిసిన్ ద్వారా వంశపారపర్యంగా వచ్చేటంతా అప్లై చేస్తుంటే చాలా వరకు కూడా నెగిటివ్ ప్రచారం ఉంటుంది. అంటే గతంలో అయితే సోషల్ మీడియా లేదు, వాట్సాప్ లేదు, ఫేస్బుక్ లేదు, ఇన్స్టాగ్రామ్ లేదు. ఇప్పుడు చూసాం 5 years నుంచి ఎంత వాట్సాప్ కానీ సోషల్ మీడియా బాగా పెరిగిపోయింది. ఉన్నది లేనట్టు కూడా వైరల్ చేసి పాడేస్తున్నారు. నమ్మకాలు అంటే నిజంగానే కొంతమంది నమ్మి వైద్యం చేయించుకున్నా, ఇవన్నీ చేసినా కూడా కొంతమంది చేసే ఈ దుష్ప్రచారం వల్ల కూడా వాళ్ళు కూడా దాన్ని నమ్మేసి రాకుండా వెళ్ళిపోతారు చాలా వరకు కూడా. సో ఇంకొకరితో మాట్లాడదాం. ఏంటండి, ఈయన వకీల్ సాబు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు? యూపీ నుంచి వచ్చాడు. ఇక్కడ మన ఓల్డ్ సిటీలో పెట్టాడు. మనం చూశారు, వేల మంది వచ్చారు ఆయన కోసం, వేల మంది వచ్చి చాలా వరకు పోతున్నారు, ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటూ పోతున్నారు. ఏంటి అసలు ఒక వ్యక్తి ఎక్కడి నుంచో వచ్చి వంశపారపరంగా చేస్తున్నాను, ఫ్రీగా చేస్తున్నాను అంటున్నాడు. నిజంగానే నా జుట్టు పోయిన వాళ్ళకందరికీ మొలిపిస్తా అంటున్నాడు. ఎంత మీకు ఏం ఆయనలో ఏం నమ్మకం కుదిరింది అంతగా? ఆయన ఏం కాన్ఫిడెన్స్తో మాట్లాడుతున్నాడంటే, ఏం కాదు అని ఎట్లా ధైర్యంగా చెప్తున్నాడంటే, ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తున్నాడంటే అది రియల్ ఉంటుంది. ఆయన ధైర్యం చూసి, ఆయన కాన్ఫిడెన్స్ చూసి నేను కూడా వచ్చాను. ఇంతకుముందు 3 సార్లు వచ్చాను, కలవలే, పబ్లిక్ ఎక్కువ ఉండే వెళ్ళిపోయినా. మళ్ళీ ఈసారి వస్తే ఈయన పెట్టిండు సార్.
ఏదో వకీల్ అంటే జుట్టు మొలిపిస్తున్నాడంటే పెద్ద హాస్పిటల్ ఏమో ఇదేమో అనుకున్నాను, నేను కూడా అనుకున్నా. చూస్తే ఒక చిన్న బార్బర్ షాప్ ఇది. అదే ₹1 కూడా తీసుకుంటలేరు సార్ ఆయన. ఈ పని చేస్తే ₹1,00,000 అంటే కూడా ఇస్తారు పబ్లిక్ జుట్టులు అంటే, మళ్ళీ ₹1 కూడా తీసుకుంటలేరు ఆయన. ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కి ఒక sitting కూర్చుంటే ఖర్చు అవుతుంది, మీకు తెలుసు కదా. తెలుసు ఫ్రీగా చేస్తున్నాడు. చేస్తున్నాడు. ఓకే. ఏంటి ఎవరైనా కనుక్కున్నారా ఈయన ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి అందరికీ కూడా జుట్టు వచ్చిందని, వెంట్రుకలు వచ్చిందని? వస్తున్నారు కదా వాళ్ళు, చెప్తున్నారు కదా. ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమన్నా? ఏం లేదు వాళ్ళకి, చెప్తున్నారు ఏం అవుతలేదు, వస్తున్నారు జుట్లు వస్తున్నాయని చెప్పినారు వాళ్ళు. ఆ నమ్మకం మీద మేము వచ్చినాం. ఈయన మాటల్లో కూడా కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నది. అది ఆ దొంగ మాటలు ఉంటే వేరే వాళ్ళు ఉంటారు, అది చెప్పలేరు. ఛాలెంజ్ స్టేట్ పేరు చెప్తున్నాడు, జిల్లా పేరు, డిస్ట్రిక్ట్ పేరు, ఊరు పేరు చెప్తున్నాడు. అంటే 12 ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నాడంట హైదరాబాద్లో. చెప్పి 12 నెలలు. बाल निकाल के लगाना बोला सर को, बाल निकाल के लगाए. अगर एक फ़ोटो ले लिया आप बाल निकालने से पहले, तो आपको महसूस होता भाई बाल आपका आ रहा है या नहीं आ रहा. सर बोल रहे हैं आप ऐसे ही लगाओ, तो मैं तो भाई खिदमत कर रहा हूँ आप लोगों की, मतलब जैसा आप बोलोगे मैं वैसा लगाऊंगा. लेकिन सही तरीका वही है, बाल निकाल के लगाए. और एक चीज़ बात बोलता हूँ मेरे भाई, आप ये ज़रूरी बोल के नहीं मेरे पास आप बाल निकालो, आप कहीं भी किसी के पास में भी बाल निकाल के मेरे पास में फ्री दवाई लगवा सकते हैं आप. ये बोल के नहीं है आप चिकनी अंडी मेरे पास में नहीं कराए तो मैं आपको जो ना दवाई नहीं लगाऊंगा, वैसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई. जहाँ आपका दिल करे वहाँ करा के आइए, आप मेरे पास में दवाई लगवा के जाइए. సార్ అతను ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఎక్కడైనా గుండు కొట్టించుకొని ఉండండి పర్లేదు, నేను ఫ్రీగానే చేస్తాను, ఇక్కడ కొట్టించుకుంటేనే ఇక్కడ తీయించుకుంటేనే నేను చేస్తాననేది ఏమీ లేదు. సో మీరు ఎక్కడైనా చేయించుకోండి, నేను ఖచ్చితంగా ఫ్రీమే నా యొక్క మెడిసిన్ నేను ఇస్తానని చెప్తున్నాను. కిतना टाइम लगेगा भाई? इनको यहाँ बीच में नहीं था, हल्लू हल्लू जिनको रूट्स बन रहे हैं इनको बाल के, पूरा धुआं आ गया. देखो इनको ये आप पकड़ सकते, ये पूरा एकदम चिकना था इनके बीच में. तो अब बाल निकाल के लगाते ना ये, तो पूरा अच्छा मोटा बाल निकलता था, अंदर से निकलता था. तो ये बाल निकाल के नहीं लगाए तो बोल के हल्लू हल्लू उनको जो ना आ रहे बाल. टाइमिंग में 20 तारीख वो पहली तारीख के बाद में थोड़ा मेरे को प्रोसेस करना है, लीगल तरीके से प्रोसेस करना है. क्योंकि मेरे भाई तुम्हारे भाई के भी छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदा ना खास्ता भाई कौन है बोलो, आप लोगों की खिदमत करने के चक्कर में भाई आप यकीन नहीं मानेगा, मेरा कस्टमर जो ना, मेरा सैलून का काम भी ख़राब हो गया मेरे भाई. मेरे दुकान पे इतनी कस्टमर रहता था, भीड़ नहीं लगती. आप जो ना, अब जब से मैं काम चालू करा ना, आप लोगों की खिदमत करना चालू करा, मेरा काम भी सैलून का काम ख़त्म हो गया मेरा. तो मेरे भाई इंशाल्लाह अल्लाह देखो, जो अपनी किस्मत में है वो कोई छीनने वाला नहीं है. जहाँ से अल्लाह ताला मेरे को देगा, मैं बराबर जो जितना भी दिया मेरे को मैं उसमें खुश हूँ मेरे भाई. आप लोगों की खिदमत करना और फ्री सेवा में आप लोगों की जो ना करूँगा. और जो लेडीज़ हैं, खवातीन बोलते हैं ना, खवातीन हैं, उनके लिए भी मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा. उन लोगों को भी जो ना मैं ट्रीटमेंट करूँगा. ఓన్లీ మహిళలే కాకుండా, ఓన్లీ బాయ్సే కాకుండా మహిళలకు కూడా నేను చేస్తాను. కాకపోతే కొంత సమయం పడుతుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడుతుంటారు కాబట్టి, మొత్తం జుట్టు పోడిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా. సో ఖచ్చితంగా వీళ్ళకైతే ఏ రకంగా అయితే ట్రీట్మెంట్ చేశానో, బయట జరుగుతున్న ప్రచారాలంతా వదిలేసేయండి, మీరు నా దగ్గరికి రండి, మీరు వచ్చి చూడండి, మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన తర్వాత మీరు చెప్పండి అనేది కూడా వకీలు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనపడుతుంది. ఎందుకంటే ఇంత ఓపెన్ ఛాలెంజింగ్గా ఇంతమంది, ఇప్పుడు వరల్డ్ సిటీ కాబట్టి ఇంతమంది వచ్చారు. మామూలుగా ఇప్పుడు రద్దీ అయిన ప్లేస్లో అటువైపు కానీ వచ్చాడు అనుకోండి, జూబ్లీ హిల్స్ కానీ బంజారా హిల్స్లో కానీ ఎట్లాంటిది పెట్టాడు అనుకో, ఈయన కోట్లు సంపాదించగలుగుతాడు. ఈడేమో ఫ్రీగా ఉంది, ఇక చిన్న షాపు. ఇదే మెడిసిన్ కానీ అక్కడ కానీ పెట్టి అక్కడ కానీ కొంతమందికి కానీ సక్సెస్ చేసిందంటే కోట్ల రూపాయలు ఇంత పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు ఆయన కట్టేటోడు. సో ఆయన నిజాయితీ నాది ఇది అనేసి కూడా తను చెప్తున్నాడు. సో చూడాలి, ఒకరొకరు వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడానికి వస్తున్నారు కాబట్టి నెక్స్ట్ 10 రోజుల్లో మరొకసారి స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు. స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఎన్ని వేల మంది వచ్చినా కూడా నేను ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి సేవ చేస్తాననేసి కూడా వకీలు చెప్తున్నటువంటి నేపథ్యం అయితే కనపడుతుంది.